शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। जय जगन्नाथ। समस्तଙ୍କୁ पवित्र निर्जला एकादशीर अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना और अभिनंदन। आज हूँ निर्जला एकादशी 2025 मसीह निर्जला एकादशी व्रत पड़ुची जून मास 6 तारीख अर्थात शुक्रवार दिन। तेबे चलते देखा निर्जला एकादशीर महात्म्य कौन रही। वर्ष को पड़ुची 24टी एकादशी, 12टी पड़ुची शुक्ल पक्षरे आ 12टी पड़ुची कृष्ण पक्षरे। तेबे 24टी जाक एकादशी निष्ठार सहित करवा उचित। भगवान श्रीहरि विष्णुंकर आशीर्वाद निमंते पाइबा निमंते सबुठारु श्रेष्ठ मार्ग हेउची एकादशी उपवास व्रत पालन। कहीं एकादशी तिथि हेउची आ एकादशी व्रत हेउची भगवान विष्णुंकर सबुठारु प्रिय व्रत और प्रिय तिथि। तेबे आपण माने तो जानिथिबे निश्चित भाव में मु सबु मोर ए एकादशी महात्मा वीडियो रे कहूची जे एकादशी व्रत काहेकि पालन करा जाए, एकादशी तिथि काहेकि विष्णुंकर एते प्रिय तिथि अटे। एकादशी तिथि विष्णुंकर सबुठारु प्रिय तिथि कहीं एकादशी जने होचंती देवी जे कि श्रीहरि नारायण विष्णुंकर ही शरीर उत्पन्न होकर विष्णु को रक्षा करथिले मूर असुरठू। एनु से दिन ठारू एकादशी तिथि होची विष्णुंकर सबुठारु प्रिय तिथि। आ जो माने भी एकादशी व्रत पालन करिवे से भगवान कर निकटवर्ती हेबे ओ वैकुंठ प्राप्ति हेबे बोली भगवान विष्णु कहिचंती। तो यही एकादशी पालन करने को हेले केतेक नियम मध्य मानिबा को पड़ी थाए। से नियम गुड़िक है एकादशी तिथि मुख्यतः शस्य भोजन ग्रहण करेंगे नहीं, जमीती कि डाली चाउल गहम यह सबू आहार खाइबे नहीं, यह सबू वर्जन करेंगे। एकादशी प्रकृत में जलाहार निर्जला और फलाहार करा जाए। तेबे जो माने पारुचंती निर्जला करुचंती, जो माने पारु नाहंती फलाहार मध्य करुचंती। जो मानकर स्वास्थ्यगत समस्या रही से माने किछि सुआ चाउल किंबा सिंगड़ा अट्टा इत्यादि सब मध्य खाइकिरी करि पारुचंती। आ एकादशी व्रतटा 3 दिन पालन करबा उचित। दशमी एकादशी और द्वादशी। दशमी रे और द्वादशी रे सात्विक भोजन ग्रहण करबा उचित एक बेला और एकादशी तिथि रे एकादशी व्रत निष्ठार सहित पालन करबा उचित। यही व्रत पालन करिवार मुख्य उद्देश्य है आमर आध्यात्मिकता ज्ञान को आमर आध्यात्मिकता दिग को आमर वृद्धि करबा। आमे भगवान कर उपवास करूँ माने भगवान कर नाम स्मरण करबा उचित। दिन सारा जिते पारु पर्यंत मौन रहिबा उचित, कथबार्ता बेसी करबा उचित नुह, भगवान का चिंतन रे रहिबा उचित। से दिन मिछ कहिबा उचित नुह, कहार हृदय को बाधा देबा उचित नुह। जिते पारु पर्यंत श्रीहरिंकर बीज मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यह जप करबा उचित। भगवान को यह दिन तुलसी मंजूर निश्चित भाव में अर्पण करेंगे। तेबे निर्जला एकादशी होची जोटा कि जल मध्य ग्रहण करेंगे नहीं। यही महात्म्य कहुई जे अमृत तुल्य खाद्य मिलिले मध्य किंबा अमृत मिलिले मध्य
उदय तिथिରୁ उदय तिथि माने एकादशी दिन सारा ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯେଉଁ 24ଟି ଏକାଦଶୀ ରହିଛି 24ଟି ଏକାଦଶୀର ଫଳ ଗୋଟିଏ ଏକାଦଶୀ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁଟାକି ପାଣ୍ଡବ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ ବା ଭୀମସେନ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ଗୋଟିଏ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କଲେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ 24ଟି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନର ଫଳ ପାଇବେ ବୋଲି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡୁସୁତ ଭୀମସେନ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବ୍ୟାସଦେବ, ଆଉ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ଭୋକିଲା ରହେ, ଦିନେ ଓଳିଏ ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ନ କଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଆନ୍ତିନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ରତ କୁହନ୍ତୁ ଯାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଓ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇପାରିବି। ତେବେ ବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପଣ୍ଡୁସୁତ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ କର ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ତୁମେ ନିର୍ଜଳା ରହିକିରି ବ୍ରତ କରିପାରିବ ତେବେ ତୁମେ 24ଟି ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇପାରିବ। ତେବେ ଭୀମସେନ ଏହି ଏକାଦଶୀକୁ କରିଥିଲେ ଯିଏକି ବିନା ଖାଇବାରେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ପାଣ୍ଡବ ଏକାଦଶୀ ବା ଭୀମସେନ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବ୍ରତ କଥା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭୀମ କହନ୍ତି, ବ୍ୟାସେ ଚାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି ପଚାରଇ। ହେ ପିତାମହ ମୋତେ କହ, ନୋହିବ ଯେ ରୂପେ ସନ୍ଦେହ। ଅର୍ଜୁନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବ, କୁନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ଦେବ। ନକୁଳ ମାନେ ଯେ ସମସ୍ତେ, ନିଷେଧି ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ। ହୁଅନ୍ତେ ଶ୍ରୀହରି ବ୍ୟାସର, ଭୁଞ୍ଜିବ ନାହିଁ ବୃକୋଦର। ଏକାଦଶୀରେ ନ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି, ଯେ ହରି ପ୍ରୀତିକି ବାଞ୍ଛନ୍ତି। ଶୁଣି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଇଲି, ଜାଣ ନାହିଁ କି ଭୀମ ବୋଲି। ଅତି ଦୁଃସହ କ୍ଷୁଧା ମୋର, ନ ଜାଣ ଏକ ବୃକୋଦର। ଦେବି ମୁଁ ହରି ପ୍ରୀତି ପାଇଁ, ଦାନମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଜେ ରାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂଜା ମୁଁ କରିବି, ଉପାସେ ରହି ନ ପାରିବି। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ମୋ ବଚନ, ବୋଲନ୍ତି କର ଆଭୋଜନ। ଏଥକୁ ବିଧେୟ କହିବା, ଦୁଃସହ ହେଲେ ହେଁ ସହିବା। ଶୁଣିଣ ଭୀମର ଭାଷିତ, କହନ୍ତି ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ। ବ୍ୟାସ ଉବାଚ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ସ୍ୱର୍ଗ ଇଷ୍ଟ, ନ କର ଜାଣ ହେ ଅନିଷ୍ଟ। ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଏକାଦଶୀ, କରିବ ହୋଇ ଉପବାସୀ। ଭୀମସେନ ଉବାଚ, ହେ ପିତାମହ ମହାବୃଦ୍ଧ, କହୁଛି ତୁମ୍ଭ ଅଗ୍ରେ ଶୁଦ୍ଧ। ଏକ ଭୋଜନ ସହି ନୁହେଁ, ଉପବାସରେ କାହୁଁ ରହେ। ବୃଦ୍ଧ ନାମକ ଏକ ଅନଳ, ସେ ସଦା ମୋ କୁକ୍ଷିରେ ମଳ। ଅତି ମାତ୍ରକେ ନ ସାରିଲେ, ସେ ଶାନ୍ତ ନୁହଁଇ ଯେ ଭଲେ। ସହି ନ ପାରେ ଉପବାସ, ଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପଦେଶ। ଯେଣେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବ, କୃଷ୍ଣର ପ୍ରୀତି ନ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏମନ୍ତ କହନ୍ତୁ ବିଚାରି, ହେ ପିତାମହ ଦୟା କରି। ବ୍ୟାସ ଉବାଚ, ବୃଷଭା ମିଥୁନରେ ଥାଇ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠେ ଯେ ଏକାଦଶୀ ହୋଇ। ଉଦକ ବର୍ଜିତା ଏ ଜାଣ, କରିବ ମାତ୍ର ଆଚମନ। ଏଥିରେ କିଛି ନ ଭୁଞ୍ଜିବ, ଅନ୍ୟଥା ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ ହେବ। ଉଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛାଡ଼ିବ ହେଲେ ହେଁ ଅମୃତ। ଦ୍ୱାଦଶୀର ଫଳ, ପାଇବ ଅଯତ୍ନେ ସଫଳ। ବିମଳ ପ୍ରାତଃକାଳ ସ୍ନାନ, କରିବ ଦ୍ୱାଦଶୀର ଦିନ। ତିଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ଦାନ, ଦ୍ୱିଜାତି ଜାଣି ଯେ ବିଧାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ହୋଇ ଭୁଞ୍ଜିବ କୃତ୍ୟ। ଏ ରୂପେ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ, ଶୁଣ ହେ ଭୀମ ବଳିଆର। ବର୍ଷକେ ଯେତେ ଏକାଦଶୀ, ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ମିଶି। ଯେତେ ମିଳିବ ଫଳ ତୋତେ, ଏ ଏକାଦଶୀରେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଏ ଉଦକ ବର୍ଜିତ, କରି ହୋଇବ ସର୍ବର୍ଜିତ। ଏମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ହରି, ଯେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧାରୀ। ସମସ୍ତେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଦୃଢ଼ରେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଭଜିବେ। ଏକାଦଶୀରେ ନିରାହାର, ହେବାରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନର। ସ୍ମାର୍ତ ସଂସ୍କାର ଦେବ ବିଧି, ବଳିଲେ ନାହିଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି। କି ହେବ ପୁନଃ କହି, ଏକାଦଶୀର ସମ ନାହିଁ। କରିବ ଏଥି ଉପବାସ, ଯେବେ ଲୋଡ଼ିବ ସ୍ୱର୍ଗବାସ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠର କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ,
ଯେ କରେ ଆଚମନ ଗ୍ରାସୀ। ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ଦେଇ ତା ଫଳ ଗୁଣ କହିବଇଁ। ସବୁ ତୀର୍ଥରେ କରି ସ୍ନାନ ଦେଇ ବିଧିରେ ସବୁ ଦାନ। ମିଳଇ ଯେଉଁ ଫଳମାନ ଏକା ନିର୍ଜଳା ଦିଏ ଜାଣ। ଏକାଏ ଏକାଦଶୀ କରି ହୁଏ ସମସ୍ତ କଲା ପରି। ଦିଅନ୍ତି ଧନ ଧାନ୍ୟ ପୁଣ ପୁତ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଶୁଭମାନ। ଏକାଦଶୀରେ ଉପଶୁଣ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଭୀମସେନ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଭୟଙ୍କର କଳା ଦୁର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ ପାଶଧର। ଈଦୃଶ ଯମଦୂତ ଦେଖ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ପାଖ। ସୁସୌମ୍ୟ ରୂପେ ପୀତାମ୍ବର ଅଟନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରଧର। ଈଦୃଶ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତେ ଅନ୍ତେ ନିଅନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ପଥେ। ଏମନ୍ତ ବ୍ୟାସଠାରୁ ଶୁଣି ସବୁ ପାଣ୍ଡବେ କଲେ ଜାଣି। ହେ ନୃପ କରି ଉପବାସ ଯତ୍ନରେ ପୂଜି ଶ୍ରୀନିବାସ। ହେବ ସମସ୍ତେ ପାପକ୍ଷୟ ଦେବେ କରିବେ ଜୟ ଜୟ। ମଧ୍ୟେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦଶମୀର ନୋହିବ ଅପରାଧ ତୁର। ଭୁଞ୍ଜିବ ନାହିଁ ହରିଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବିଧି ବିଧାନ। ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ଯିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ବାସୁଦେବ। ଏ ରୂପେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦମ ଯୁକ୍ତ ଥିବ। ପୁରୁଷ ହେଉ ବା ଯୋଷିତ ଯେବେ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତେ ଶକ୍ତ। ମେରୁ ମନ୍ଦର ସମାପାପ ଏ ଉପବାସ କଲେ ଲୋପ। ଅମ୍ବୁ ବର୍ଜିତା ଏକାଦଶୀ ପାପକୁ କଲେ ଭସ୍ମ ରାଶି। ଯେ କ୍ଷମ ଜଳ ଧେନୁ ଦାନ ନୁହଁଇ ହେବାରୁ ନିର୍ଧନ। ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ କରି ଘଟେକ ଦେବ ଦାନ କରି। ଯେ କରେ ତୋୟରେ ନିୟମ ସେ ପାପ ଧର୍ମ ଗିହମାନ। କୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଦେଇ ହେ ନୃପ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇ। ଯେ ଫଳ ତୋୟ ଘଟ ଦାନେ ମିଳେ ନିର୍ଜଳା କଲା ଜନେ। ଉଦକ ବର୍ଜିତାରେ ଦାନ କିଅବା ହୋମ ଜପ ସ୍ନାନ। ଏମନ୍ତେ ଅକ୍ଷୟ ନିୟତ ଏମନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାସିତ। ଯହିଁରେ କରି ଉପବାସ ସୁଲଭ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ବାସ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାସ ଅବା ଅର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ କରି ଯେଉଁ ଜନ। ସେ ସର୍ବ ଅକ୍ଷୟ ହୁଅନ୍ତି ହେ ପଣ୍ଡୁ ସୁତ ଏ କହନ୍ତି। ଏକାଦଶୀରେ ଦେହ ପାଇ ଅର୍ଣ୍ଣକୁ ଯେଉଁ ଜନ ଖାଇ। ଏ ଜନ୍ମେ ଜାଣ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ନରକ ଭୋଗ ପରେ ତାର। ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ବର ପାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଇ। ଯେ କରେ ଦାନ ଦ୍ୱିଜ ତୃପ୍ତି ସେ ପାଏ ପରମଏ ଗତି। ସ୍ୱୟ ମଦ୍ୟପି ଗୁରୁ ଦ୍ୱେଷୀ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାଦି ମିଥ୍ୟା ଭାଷୀ। ଉଦକ ବର୍ଜିତାକୁ କରି ଏତେ ପାତକୀ ଯାନ୍ତି ତରି। ବିଶେଷ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଦିନ। ଯେ ଅବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାହା କରଇ ନର ସାଇଁ। ପୁରୁଷ ଅବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ଧେନୁ ଅଧିକ ଫଳ ପାଉ। ପୂଜା କରିବା ଜଳସାର ଧେନୁକୁ ଦେବ ସହୁନ୍ମୟୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବା ଦ୍ୱିଜେ ଦେବ ଯେ ଅବା ଘୃତ ଅନ୍ନ ଦେବ। ଦକ୍ଷିଣା ବିଶେଷରେ ଦାନ ନାନା ପ୍ରକାରେ ତୁଷ୍ଟ ଅନ୍ନ। ଯତ୍ନରେ ତୋଷିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ପ୍ରବୀଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତୋଷ ସତ୍ୱର ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର। ଜାଣେ ସେ ଆତ୍ମଦ୍ରୋହୀ ଜାତ ପାଳନେ ନିର୍ଜଳା ଯେ ବ୍ରତ। ସେହି ପାପାତ୍ମା ଦୁରାଚାର ସେହିଟି ଦୁଷ୍ଟତମ ନର। ସେ କଲା ଏ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ତାଠାରୁ ନାହିଁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ। ସେହି ସେ ମହାତ୍ମେ ଗଣିତା ଯେ କଲା ଉଦକ ବର୍ଜିତା। ଯେ ଫଳ ମିଳଇ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଦିଅଇ ନିର୍ଜଳା ଶ୍ରବଣ। ଗଲା କୂଳରୁ 100 କୂଳ ହେବାରୁ ଘେନିନ ତତ୍କୂଳ। ଏ ରୂପ 200 କୂଳ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସେ ନିରାକୂଳ। ଜାଗର ହରି ସମାର୍ଚ୍ଚନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ ଗୁଣ ଗାନେ। ଯେ ହରି ହରିଙ୍କ ନିବାସ କଲା ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ। ଗୋବସ୍ତ୍ର କମଣ୍ଡଳୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଛତ୍ର ଆସନ ଶଯ୍ୟା ଦାନ। ଉଦକ ବ୍ରତ ତାକୁ କରି ଦେବ ଏ ଦାନ ମାନ ଭରି। ଯେ କରେ ଉପାନହ ଦାନ ପାଇ ସପାତ୍ର ବିପ୍ରୋତ୍ତମ। ସେ ଜନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ପାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ପୂଜା ହୋଇ। ଶୁଣିବା ପଢ଼ିବା ନିର୍ଜଳା ସ୍ୱର୍ଗ ଦାନରେ ଏ କୁଶଳା। ସିନ୍ଧୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଉପରାଗେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବେ। ଦନ୍ତ ଧାବନ ପର୍ବ କରି ନିୟମ କରିବ ବିଚାରି। ଏକାଦଶୀରେ ନିରାହାର ହୋଇ ଛାଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚେ ଜଳ। କରିବ ଏକା ଆଚମନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦ ପ୍ରୀତି କାମ।
ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପୂଜା କରିବ ଯଥାକ୍ରମ। ଦେବ ଶୋଭନ ଧୂପ ଦୀପ ଯେ ଅଳଙ୍କାର ବସ୍ତ୍ରପୂତ। ଖଣ୍ଡ କଦଳୀ ଦୁଗ୍ଧସର ଯେ ମଧୁ ସୁବିଧିସା କର। ନୈବେଦ୍ୟ ଯଥା ବିଧି କରି ପଢ଼ିବ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି। ହେ ଦେବ ଦେବ ହୃଷିକେଶ ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ବିକାଶ। ଉଦକ କୁମ୍ଭ ଦାନ କରି ପାଇବ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରୀ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି କୁମ୍ଭ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣା ଯଥାଶକ୍ତି ଚାହିଁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଯେଜନ କରଇ ବିଶେଷୀ। ଜଳ କୁମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କରି ଦିଅଇ ଦ୍ୱିଜ ବରି। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ନିଧିକି ପାଇ ରହେଇ ପ୍ରମୋଦିତ ହୋଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଭୁଞ୍ଜିବ ଘେନି ବନ୍ଧୁ ଭାଇ। ଏ ରୂପେ ଏ ପାପ ନାଶିନୀ ଏକାଦଶୀ କି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧି କରି କରି ସେ ସର୍ବ ପାପରୁ ନିସ୍ତରେ। ଅନ୍ତରେ ନିରାମୟ ପଦ ପାଇ ଭୁଞ୍ଜାଇ ସୁସମ୍ପଦ। ଏ ଶୁଭ ଏକାଦଶୀ ପୁଣି କଲେକ ଭୀମ ବୀରମଣି। ସେଦିନୁ ଆରମ୍ଭ ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଦିନୁ ପାଣ୍ଡବ ଦ୍ୱାଦଶୀ ହୋଇ ରହିଲା ପ୍ରତି ଦିଶି। ଇତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ନାମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀ, ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ। ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହି ଏକାଦଶୀ ପଣ୍ଡୁସୁତ ଭୀମ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଭୀମ ଯିଏକି ମାନେ ଗୋଟେ ଓଳି ବି ନ ଖାଇଲେ ସେ ରହିପାରୁନଥିଲେ, ସିଏ ପୁଣି ଏହି ଏକାଦଶୀ ନିର୍ଜଳା ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେଦିନୁ ଆରମ୍ଭ ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଣୁ ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଏହି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଏକାଦଶୀକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କିପରି ପାଳନ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କଥାଟି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣିବା ପଢ଼ିବା ନିର୍ଜଳା ସ୍ୱର୍ଗ ଦାନରେ ଏ କୁଶଳା। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପଢ଼ି ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଏଟା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ କଥାଟିକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହରି ଶ୍ରୀ ହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ, ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ। ଯାହା ବି ଭଗବାନଙ୍କର କଥାଟିଏ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପୁଣ୍ୟ ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏହା କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।